Okay. Good morning, all. Today we are going to discuss about cellular concepts from module 5. Okay. So in the last session, we have discussed about some fundamentals of cellular concepts. Okay. What is a cellular system and what is frequency reuse concept and what is a cluster and then why the hexagonal shape is selected for cell. Okay. These topics we covered in the last session. Then today we are going to discuss some more features of cellular system. Okay. So that is channel assignment and different channel assignment strategies and interference in cellular system and what are the methods used to improve the channel capacity and coverage and also handoff and different handoff strategies. So first, channel assignment strategies. So this channel assignment strategies are classified into two types. That is fixed channel assignment and dynamic channel assignment. So first one is fixed channel assignment strategy. So in fixed channel assignment, each cell is allocated a predetermined set of voice channel. So in the last session, we discussed what is a cluster. Okay, so in a cluster, there are many cells. Then total available channels are distributed among these cells. Okay, so in fixed channel assignment strategy, this for each cell, a predetermined set of channels, voice channels are allocated. Okay, so any call attempt within a particular cell can only be served by the assigned channel and unused channel in that cell, in that particular cell. Okay, so in this fixed channel assignment strategy, there is one problem. If all the voice channels allocated to that particular cell is assigned to some users, then when a user is trying to make a call, that user cannot make that call or that call will be blocked. So that is a disadvantage of this fixed assignment strategy. So in this fixed assignment strategy, we are using some variations to overcome this problem. So this call blocking problem. So one is borrowing strategy. So in this borrowing strategy, a cell is allowed to borrow channels from a neighboring cell if all of its own channels are already occupied or already in use. Okay. So ഒരു സെല്ലിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനൽസ് എല്ലാം ഒക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിലാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു കോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നിയർ ബൈ സെല്ലിൽ നിന്ന് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയർ ബൈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനല് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ നിയർ ബൈ സെല്ലില് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിന് എന്താണ് നിയർ ബൈ ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ല് ബോറോ ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ബോറോവിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണോ ഈ ചാനല് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ലിനെ ഡോണർ സെൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ, ബോറോവിങ് സ്ട്രാറ്റജി. Then second type of channel assignment strategy is dynamic channel assignment strategy. So in dynamic channel assignment strategy, voice channels are not allocated to different cells permanently. So dynamic channel assignment il permanent ആയിട്ട് ഒരു സെല്ലിന് വോയിസ് ചാനൽസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആരോ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്.
ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം പറ. Okay. Okay, continue. So, dynamic channel assignment il voice channels permanent ആയിട്ട് ഒരു സെല്ലിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. So, in this case, each time when a call request is happens, then the serving base station or that cell's base station base BTS request a channel from the MSC mobile switching center. So in dynamic channel assignment strategy, this MSC will handle the channel assignment. Okay, so the MSC will allocate a channel to the requested cell, which is based on some algorithms. Okay, so some algorithms base ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ല് ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഈ BTS ഈ റിക്വസ്റ്റ് MSCയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ MSC ചില അൽഗോരിതം ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആ സെല്ലിന് ചാനലിനെ അസൈൻ ചെയ്യും. സോ this is the advantage of this dynamic channel assignment strategies to reduce the likelihood of blocking. So it will reduce the blocking probability and it increases the trunking capacity of the system. So trunking means there is a pool. Pooled system is trunking in the so MSC ആണ് ഈ കോൾ ചാനൽ അസൈൻമെന്റ്സ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, ചാനൽസ് എല്ലാം ഒരു പൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. സോ ബൈ റിക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് BTS എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് MSC ഈ ചാനൽസിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. Then so it will increase the trunking capacity of the system. Okay. So ഈ MSC ഒരു ചാനൽ ഒരു സെല്ലിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് BTS കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫർദർ ബ്ലോക്കിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ലൈക്ലിഹുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഫർദർ ആയിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ്, അതിലെ ഒരു ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ MSC ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ MSC will always monitor all the transport in a cell and or the transport in a cluster and the availability അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾ മേക്കിങ്ങിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനെയൊക്കെ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് MSC എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ. സോ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഏരിയാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ MSC ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫർദർ ബ്ലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ലിഹുഡ് അൽഗോരിതം ആയിരിക്കും MSCയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ MSC ചാനല് അസൈൻ ചെയ്ത് ആ റിക്വസ്റ്റഡ് സെല്ലിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് interference and system capacity. Okay. So in a mobile communication system there are many sources of interference. The main sources are another mobile in the same cell and a call in progress in a neighboring cell
Then other base stations operating in the same frequency band. That means in the base station in other clusters, nearby clusters. And any non-cellular system which inadvertently leaks energy into the cellular frequency band. മറ്റേതെങ്കിലും സിസ്റ്റംസ് ഈ സെല്ലുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സിസ്റ്റംസ്. സോ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺസ് ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ. സോ ദർ ആർ ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് സെല്ലുലാർ ഇന്റർഫറൻസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ്, co-channel cells and adjacent cells. Okay, so there are depending upon these cells there are two different types of interference. First one is co-channel interference, CCI, and second one is adjacent channel interference, ACI. Okay, so first one is co-channel interference. So co-channel interference means co-channel cells is the cells that use the same frequency, same frequency set at the nearby cluster. Nearby cluster same frequencies use ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് co-channel cells എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ co-channel സെൽസിൽ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർഫറൻസിനെയാണ് co-channel interference, CCI എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ് ഫാക്ടർ Q, FRF. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഹെക്സഗണൽ ജിയോമെട്രി this frequency reuse factor Q equal to D by R. So this D is the reuse distance or the distance between the co-channel cells, and R is the radius of a cell. D is the co-channel distance and R is the radius of the cell. So that is equal to root of 3 into N, where N is the cluster size. Then let I not be the number of co-channel interfering cells. Then the signal to interference ratio S by I or SIR is equal to S by summation I equal to 1 to I naught I. Where S is the desired signal power, I naught is the number of co-channel interfering cells, and I is the interference power caused by the ith interfering co-channel base station. It's the interference power caused by the ith interfering co-channel base station. Okay, so this is the co-channel interference, CCI, or the signal to interference ratio of a co-channel interference. Okay, 1 minute. ആരൊക്കെയോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ്. ആരെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കയറാനായിട്ട്. കയറുന്നു. Okay, so this is the co-channel interference, CCI. Then second one is adjacent channel interference, ACI. So
The adjacent cells are the cells which are in the same cluster. Same cluster ഒരു സെല്ലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയർ ബൈ സെൽസ്, ആ സെയിം ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെയുള്ള നിയർ ബൈ സെൽസിനെയാണ് എന്ത് അഡ്ജസന്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് അഡ്ജസന്റ് സെൽസിലെ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർഫറൻസിനെയാണ് അഡ്ജസന്റ് ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഇന്റർഫറൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ അഡ്ജസന്റ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ടു ദി ഡിസൈർഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നിയർ ബൈ ചാനൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും നിയർ ബൈ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓരോ സെൽസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ ആന്റിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെക്ട്രത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ആന്റിന ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെ മാത്രം റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും അത് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ അഡ്ജസന്റ് ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഇംപെർഫെക്റ്റ് റിസീവർ ഫിൽറ്റേഴ്സ്. സോ ഇത് റിസീവർ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ അഡ്ജസന്റ് ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ACI അഡ്ജസന്റ് ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ അസൈൻമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ACI അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്യൂ ക്യാവിറ്റി ഫിൽറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ BTS നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസ് സ്റ്റേഷൻ റിസീവേഴ്സ് ആർ preceded by a high Q cavity filter in order to reject ACI, adjacent channel interference. So adjacent channels സെൽസിലുള്ള സിഗ്നൽസിന്റെ ഇന്റർഫറൻസ് അതിനെയാണ് adjacent channel interference എന്ന് പറയുന്നത്. We can minimize this adjacent channel interference by using a high Q cavity filter in the base transceiver receiver. Then next one is trunking and grade of service. So I already told trunking means a pooled service. Trunking in the So in cellular radio systems, which is rely on trunking to accommodate a large number of users in a limited radio spectrum. So a limited radio spectrum, we have a large number of users in accommodate a pooled system, like trunking use. Okay. So it is a means for providing access to users on demand from available pool of channels. So available pool of channels in the users in a demand in a corresponding channels in a provider. That is mean by trunking. So with trunking, a small number of channels can accommodate large number of random users. Each user is allocated a channel on per call basis. So a call basis ilarikum ee channel allocation nadakkunnathu ee trunking system. Then upon termination of the call, the previously occupied channel is immediately returned to the pool of available channels. So, ഒരു call processing end ചെയ്ത് terminate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ തന്നെ ആ സെല്ല് again ഈ പൂളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ അവൈലബിൾ ചാനൽസിന്റെ പൂളിലേക്ക് എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും. Then when a particular user requests service and all of the radio channels are already in use, the user is blocked or denied access to the system. So ഈ പൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലായാലും പൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ചാനൽസും ഓൾറെഡി യൂസിലാണെങ്കിൽ ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് കേസ് കോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, then grade of service. ഒരു ട്രങ്ക്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എബിലിറ്റിയുടെ മെഷർ ആണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി യൂസർ ടു ആക്സസ് എ ട്രങ്ക് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബിസിയസ്റ്റ് അവർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി definition of grade of service. It is a measure of the ability of the user to access a trunked system during the busiest hour. This grade of service is used to define the desired performance of a particular trunked system. And it is typically given as the likelihood that a call is blocked or the likelihood of a call experiencing a delay greater than a certain queuing time. Okay. Grade of service is the likelihood for a call blocking or
എ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദ കോൾ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഡിലേ. അതായത് ഒരു പൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഇതൊരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. സോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റ് മേഡ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂയിങ് ഇതിലായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനേക്കാളും ഒരു കൂടുതൽ ഈ ക്യൂബിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതിന്റെ മെഷറാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു കോൾ ബ്ലോക്കിങ്ങിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ പൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. സോ ഇതിന്റെ മെഷറാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Some terminologies used in the trunking system. First one is airline. It is the amount of traffic intensity carried by a channel that is completely occupied. So this completely occupied ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിന് amount of traffic intensity, അതിനെയാണ് ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ മെഷറാണ് എയർലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then setup time, the time required to allocate a trunked radio channel to a requesting user. ഒരു റിക്വസ്റ്റിംഗ് യൂസറിന് ഒരു ചാനല് അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Then blocked call which cannot be completed at time of request due to congestion is also referred as a lost call. Then holding time, average duration of a typical call. It is denoted by H. The unit എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ്. Then traffic intensity, measure of channel time utilization, which is the average channel occupancy measured in airlines. This is a dimensionless quantity and may be used to measure the time utilization of single or multiple channels. Okay. Then it is denoted by letter A. The next parameter is load, that is traffic intensity across the entire trunk radio system measured in airlines. Then request rate, the average number of call requests per unit time, that is request rate. So these are some parameters or terminologies used in trunked system. Just refer this. Then next topic is the methods to improve the coverage and capacity in a cellular system. The techniques used to improve the coverage and capacity. So the techniques used in practice to expand the capacity of cellular systems are cell splitting, cell sectoring, and coverage zone approaches. Okay. Cell splitting, cell sectoring, and coverage zone approaches. We'll see in detail. First one is cell splitting. So it is the process of subdividing a congested cell into smaller cells, each with its own base station. So ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് സെല്ലിനെ സ്മോളർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് അഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the diagrammatical representation of cell splitting. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൽ സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സെൽ സൈസ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ടൈമും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് അത് അങ്ങനെ ഹോൾ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കിപ്പം സെല്ലുലാർ സെൽ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടൈമിലും ഉണ്ടാവുന്ന
ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ഈ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ആ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കവറേജ് ഏരിയ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഡിഫറെന്റ് സെൽസ്, ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ അത് ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ സെൽസിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് സൈസിലുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ അഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്മോളർ സെൽസ് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ വയനാട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റംസ് ആരംഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് യൂസേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, കൂടുതൽ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആവണം, എങ്കിലാണ് അവിടെയുള്ള യൂസേഴ്സിന് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സർവീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ചാനലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എടുത്ത് ആ സെല്ലിനെ മാത്രം എഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, ആ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിനെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ്, അതിനെ എഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ അവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അവിടെ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആന്റിനാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം സെല്ലിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കവറേജ് ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ അപ്പം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ കുറയുക മീൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ആന്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവറും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതർവൈസ് interference will happen. Okay, അപ്പോൾ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗിൽ എന്താണ്, there is reduction in antenna height and transmitter power. Okay, then cell splitting increases the capacity of a cellular system since it increases the number of times that channels are reused. അപ്പം again സെൽസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, again നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിനെ again അവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി കപ്പാസിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സെല്ലാണ്, ഇതൊരു ലാർജ് സെല്ലാണ്, ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലാർജ് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, ആ ലാർജ് സെല്ലിന് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ലാർജ് സെല്ല്, ഇതൊരു ലാർജ് സെല്ല്, അടുത്ത ഈ ഒരു സെല്ല് ഇത്. അപ്പൊ ഒരു 1 2 3 4 5 6 സെൽസ്, ലാർജ് സെൽസ്, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 6 ലാർജ് സെൽസിനെയാണ് അവിടെ സ്മോൾ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള ചാനലിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ, യൂസേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്താണ്, ചാനൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷനിലുള്ള ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ സ്മോൾ സെൽസ് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ഓൾറെഡി ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ, ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസിനെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഈ ഒരു സെൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഇതെടുക്കാം, കളർ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രീൻ സെൽ, ഈ സെൽ എടുക്കുക, ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത്, ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ഇവിടെ റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ സെല്ലിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ സ്മോൾ സെൽസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഈ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലല്ലോ. അത് അവിടെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ആണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ കൂടുതൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഗ്രീൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഉള്ളത് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മോൾ സെൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സെൽസിനെ അതിന്റെ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസിന്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ സെല്ലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലാർജ് സെൽ. അപ്പം ഈ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് എഗെയിൻ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ബിഗ് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു സ്മോളർ സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ ആ സ്മോളർ സെല്ലിനെ എഗെയിൻ അടുത്ത സ്മോളർ സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിമാൻഡുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ സെൽസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ലാർജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി. ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ യൂസേജിനെയാണ് ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലാർജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള എടുത്തായിരിക്കും. ദെൻ എഗെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്മോൾ സെല്ല്, സോ ഹൈ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളടുത്ത് എഗെയിൻ ഈ സെല്ലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ എഗെയിൻ ഹയർ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളടുത്ത് എഗെയിൻ അതിനെ എന്താണ് സ്മോളർ സൈസിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം, അവിടെ നമുക്ക് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ആന്റിന ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ ആന്റിന എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ പവർ ആൻഡ് കവറേജ് ഏരിയ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെല്ലിലെ ആന്റിന ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആന്റിനയുടെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇത്രയും ഏരിയ കവർ ചെയ്യണം. എഗെയിൻ ഈ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആന്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കവറേജ് ഏരിയ കൂടും, ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പവറും കുറയ്ക്കണം, ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. എഗെയിൻ ഈ സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ അതിന്റെ എന്താണ് ഏരിയ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കണം, ആന്റിന ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പവർ കുറയ്ക്കണം, എങ്കിലാണ് ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുള്ളൂ. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയ സെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തുന്നില്ല, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടോട്ടൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്മോൾ സെൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ടൈമിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആ പുതിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ടൈമിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പം പീക്ക് ടൈംസിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പം സംടൈംസ് മോർണിംഗ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മെട്രോ സിറ്റീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സെൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആന്റിനാസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ആക്ടിവേറ്റ്, അതിനുശേഷം അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ട്രാഫിക് പാറ്റേൺസ് ദ സ്മോളർ സെൽ മേ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ഓർ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എഫിഷ്യന്റ്ലി യൂസ് സെൽ റിസോഴ്സസ്. അപ്പം പെർട്ടിക്കുലർ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. Then smaller cell size, smaller transmitting power and reduces co-channel interference. So this is the concept of a cell splitting.
Then next concept ആണ് സെൽ സെക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in cell sectoring is a technique used to reduce the co-channel interference and thus increasing the system performance. So co-channel interference reduce ചെയ്യാനും likewise the system അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സെൽ സെക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So here replacing a single omnidirectional antenna in the base station by several directional antennas, each radiating within a specified sector. Okay. അപ്പോൾ സെൽ സെക്ടറിംഗില് ഇതാണ് സെൽ സെക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിന് നമ്മളൊരു ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ സെക്ടറിനും ഓരോ ആന്റിനാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിന ആണ് യൂസ് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിനാസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് സെൽ സെക്ടറിംഗ് ചെയ്യാം. മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ 120 ഡിഗ്രി സെക്ടർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 490 ഡിഗ്രി സെക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 660 ഡിഗ്രി സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനെ നമ്മൾ 120 ഡിഗ്രി ഉള്ള 3 സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ഓരോ സെക്ടറിലും എന്താണ് ഓരോ ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഓരോ സെക്ടർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ സെക്ടറിലും ഓരോ ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിന. ഇത് 120യുടെ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 120 ഡിഗ്രി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദെൻ അതുപോലെ 90 ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ 4 ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യും. 60 ഡിഗ്രി സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യും. So by using this cell sectoring, in cell sectoring we are using the directional antennas. Okay. By using this directional antennas, so a given cell will receive interference and transmit with only a fraction of the available co-channel cells. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ആന്റിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെക്ടറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ഇന്റർഫറൻസ്, കോ-ചാനൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ആന്റിന നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള യൂസേഴ്സിന് ഈ 3 സെക്ടറിലും ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഏത് ചാനൽസ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ എന്താ ഇതിലുള്ള സിഗ്നൽ, ഹൈ സ്ട്രെങ്തിലുള്ള സിഗ്നൽ എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ചാനലിനെ ഈ ഇവിടെയുള്ള യൂസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു 120 ഡിഗ്രി ക്ലസ്റ്റർ സെക്ടറിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒരു യൂസറിന് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആന്റിന എന്നുള്ള സിഗ്നലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂസർ ആ സി എന്നുള്ള സെക്ടറിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബിയിലുള്ള ആന്റിനയുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ട്രെങ്ത്, സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. സോ ബിയിലുള്ളതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് ആവുന്ന കേസിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സെൽ സെക്ടറിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ഡിഫറെന്റ് ആന്റിനസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ബൈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഓരോ സെല്ലിനും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെല്ലിലും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് ആണ് ഈ ഓരോ സെല്ലിലും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് സെയിം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെ ഒരു സെക്ടർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷണൽ ആന്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇന്റർഫറൻസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തന്നെ ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെക്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. Then next one is micro cell zone concept. So in micro cell zone concept, each of the
3 or more zone sites are connected to a single base station and share the same radio equipment. Okay. So the zones are connected by coaxial cables, fiber optic cables, or by microwave link to the base station. Then this multiple zones and a single base station makes a cell. So, ഒരു particular ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഓരോ സോണിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബൈ വയർഡ് കണക്ഷൻ ഓർ ബൈ മൈക്രോവേവ് ലിങ്ക്. Then this multiple zones and a single base station. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സോൺസും സിംഗിൾ ബേസ് സ്റ്റേഷനും കൂടി ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സെല്ലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഡിഫറെന്റ് സോൺസിലും ഡിഫറെന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് മൈക്രോ സെൽ സോൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ സെ മൊബൈൽ ട്രാവൽ വിത്തിൻ ദി സെൽ ഇറ്റ് is served by the zone with the strongest signal. Handoff is not required as a mobile travel between zones within the cell. The base station simply switches the channel to different zone sites. So ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോ സെൽ സോൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡിഫറെന്റ് സോൺസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഉണ്ട്. സോ ഈ 3 സോൺസും എന്താണ് വയേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് കണക്ഷൻ വഴി ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഈ 3 സോൺസും ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് ഫുൾ ചേരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെയുള്ള സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സോൺ സെലക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ യൂസറും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മേഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് സോണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സോൺ ആണോ അതിനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ സോണിലുള്ള ഒരു യൂസർ ഒരു കോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആന്റിന സിഗ്നലിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, റിക്വസ്റ്റിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇവിടെ സോൺ സെലക്ടറിലെത്തും, ബേസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തും. സോ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഏത് സോൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് അത് മൂവ് ചെയ്ത് അടുത്ത സോണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ എന്താണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എഗെയിൻ ഏത് സോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏത് സോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിനെ ആ യൂസറിനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ്, ദെൻ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ സോൺസും ഒരു സിംഗിൾ സെന്റേർഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുമുള്ള സെൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഫോർ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇനി റേഞ്ച് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ റിപ്പീറ്റർ പഠിച്ചു. സോ റിപ്പീറ്റർ ഈസ് എ റേഡിയോ റീട്രാൻസ്മിറ്റർ. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ capabilities. So signals എന്താണ് it will amplify the signals and re-radiate the base station signals to the specified coverage region. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് ഏരിയക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് സിഗ്നൽസിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കവറേജ് ഏരിയ എന്താണ് അതിന്റെ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കവറേജ് ഏരിയ ഫുൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഫോർ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അപ്പൊ നമ്മള് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു, സെൽ സെക്ടറിംഗ് പറഞ്ഞു, മൈക്രോ സെൽ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഫോർ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹാൻഡ് ഓഫ്. സോ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹാൻഡ് ഓഫ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാൻഡ് ഓഫ്? സോ when a mobile moves into a different cell while a conversation is in progress, then the MSC automatically transfers the call to a new channel belonging to the new base station. അപ്പം ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് ഒരു യൂസർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ
സെല്ലിന് പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ അസൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ആ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനലിൽ നിന്ന് അതിനെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിലെ ചാനലിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് MSc ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് MSc അതിനെ ചാനലിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹാൻഡ് ഓഫിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദി ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് റിയലോക്കേറ്റിംഗ് വോയിസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദി ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് റിയലോക്കേറ്റിംഗ് വോയിസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ. ടേമാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a minimum usable signal for acceptable voice quality at the base station receiver. So it is a minimum usable signal for acceptable voice quality at the base station receiver. അതിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is commonly taken the values between -90 dBm and -100 dBm. Then hand of margin. So hand of margin is represented by delta. That's delta equal to PR hand of minus PR minimum usable value. Okay. Now delta and varna hand of margin. This hand of margin is too large, then unnecessary hand off which burden the MSc may occur. അപ്പം ഈ ഹാൻഡ് ഓഫ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കും. അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്താണ് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻസ് നടക്കും. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ടു സ്മോൾ ദർ മേ ബി ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ഹാൻഡ് ഓഫ് ബിഫോർ എ കോൾ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വീക്ക് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഹാൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ സിഗ്നൽ കട്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചാനൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആ കോള് ബ്രേക്ക് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ഹാൻഡ് ഓഫ് ബിഫോർ എ കോൾ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വീക്ക് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പം ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒത്തിരി കൂടുതലാകാൻ ടു ലാർജ് ആകാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ചെറുതാകാനും പാടില്ല. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജ് അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരുവാണ്. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ ആ സെല്ലിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അതിന്റെ സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും. ബട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ലാർജ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ആ ടൈമിൽ എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കും. അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് ആക്ച്വലി പോകുന്നില്ല, ബട്ട് അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ അവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലാകാനും പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ തീരെ ചെറുതാകാനും പാടില്ല. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ടത്? അതായത് 2 ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1ഉം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2ഉം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു യൂസർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1ലാണ്, ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജിലാണ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ യൂസർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സോ ഈ എ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ലെവൽ, റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ലെവലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2വിന്റെ കവറേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കോൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഹാൻഡ് ഓഫ് മൈനസ് പി ആർ ഹാൻഡ് ഓഫ് മൈനസ് പി ആർ മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ബിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് എവിടെ എത്തി? ഈ വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ സിഗ്നൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കോൾ, ഈ വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴേക്ക് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താണ് അവിടെ കോൾ ബ്രേക്ക് ആവും. അതായത് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2വിന്റെ ചാനൽസ് ഈ യൂസറിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ കോൾ വിൽ ബ്രേക്ക്. സോ ഇതിനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്?
ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സംടൈംസ് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാർജ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കാത്തത്. ഇനി ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, എയിലുള്ള ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നു. സോ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാനൽ ഇതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ അത് റിസീവ് ചെയ്യും. സോ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ബിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കോൾ ബ്രേക്ക് ആവാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കവറേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കവറേജിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോൾസ് ബ്രേക്ക് ആവാണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്, ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫും സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫും. സോ ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിലാണെങ്കിൽ the channel in the source cell is released and only then the channel in the target cell is engaged. It is also called break before make. And in soft handoff, the channel in the source cell is retained and used for a while in parallel with the channel in the target cell. It is also called make before break. So, hard handoff ആണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കവറേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷൻ കവറേജിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ ചാനലിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ചാനൽ ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ന്റെ ചാനൽസിന് അതിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിന്റെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിൽ. ദെൻ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫിലാണെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1-ന്റെ ചാനൽസ് യൂസറിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുറച്ച് ടൈം ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1-ന്റെ ചാനൽസ് അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 2-ന്റെ ചാനൽസിന് അതിന് കിട്ടി. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് രണ്ട് പാരലായിട്ട് രണ്ട് ചാനൽസും ആ യൂസറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1-ന്റെ ചാനൽസിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അടുത്ത ചാനലിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സോ അതാണ് മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അൺനെസസറി ആയിട്ട് ചാനൽസിനെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കവറേജിലേക്ക് വന്നു, ബട്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ട് അതിനെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വേറെ യൂസേഴ്സിന് അതിന് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാരലായിട്ട് രണ്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാനൽസിനെ കുറച്ച് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാനൽസിനെ ഈ യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് സെക്കൻഡ് ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറിയതിനു ശേഷം. അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ഒരു ചാനലില് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ 1-ലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ഒരു ചാനൽ റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിന്റെ യൂസേജ് ആണ്, അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ബട്ട് അവിടെ കോൾ ബ്രേക്കേജ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആണ് അതിനെ സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, കോൾ ബ്രേക്കേജ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ജനറേഷൻസ്, കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓരോ ജനറേഷനിലും ഉള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഹാൻഡ് ഓഫ് ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണെങ്കിൽ ബേസ് സ്റ്റേഷനും MSC ആണ് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഓഫ് ടൈം 5 to 10 ആയിരുന്നു, പവർ മാർജിന് 6 to 12 dB ആണ്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാപ്പോ മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാൻഡ് ഓഫ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 1 to 5 സെക്കൻഡ് ആയി. ദെൻ പവർ മാർജിൻ 0 to 5 dB. ഇനി തേർഡ് ജനറേഷനിൽ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് MSC ആണ്, മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൊബൈൽ കൺട്രോൾഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ്, MCH. ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു 100 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആയി. ദെൻ പവർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 dB ആണ്. പവർ മാർജിൻ കൂടുതലാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ്, അതായത്
It is the signal measurement is അല്ലെങ്കിൽ signal is controlled by the MSC ആണ്. Then practical hand of consideration ആണ് ഗാർഡ് ചാനൽ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഗാർഡ് ചാനൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സിഗ്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ചാനൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സിഗ്നൽ കോള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും. സോ a fraction of the total available channels in a cell is reserved exclusively for hand of request. Hand of request ന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചാനൽസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ഗാർഡ് ചാനൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then queuing of hand of request. It is used to decrease the probability of forced termination of a call due to lack of available channel. Available channelsന്റെ lack കാരണം കോൾസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ക്യൂവിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റിനെ ഒരു ക്യൂവിൽ ഒരു പൂൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചാനൽസിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ക്യൂവിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Then last one is umbrella cell approach. So using this umbrella cell approach, different antenna heights and different power levels are used. Okay. ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സെൽ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആന്റിന ഹൈറ്റ്സും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആന്റിന ഹൈറ്റ്സും ഡിഫറെന്റ് പവർ ലെവൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് is used to provide large area coverage to high speed users while providing small area coverage to low speed users. അപ്പം ഹൈ സ്പീഡ് യൂസേഴ്സിന് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള കവറേജ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ലോ സ്പീഡ് യൂസേഴ്സിന് സ്മോൾ കവറേജ്. അതായത് ലാർജ് സ്പീഡ് യൂസേഴ്സിന് ലാർജ് സെല്ല്, ലോ സ്പീഡ് യൂസേഴ്സിന് സ്മോൾ സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഈച്ച് യൂസർ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ BS ഓർ MSC. സോ ഇതാണ് ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഒരു ലാർജ് സെൽ. സോ ഈ ലാർജ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് സ്മോൾ സെൽസ്. സോ സ്മോൾ മൈക്രോ സെൽസ് ലോ സ്പീഡ് യൂസേഴ്സ്, ചെറിയ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആണ് ഈ സ്മോൾ മൈക്രോ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പതുക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. ഇനി ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ലാർജ് സെൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ചെറിയ സെൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ നമ്പർ കൂടും, ഹാൻഡ് ഓഫ് എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ലാർജ് സെല്ല് ഹൈ സ്പീഡ് യൂസേഴ്സിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കാം, ഹാൻഡ് ഓഫ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കവറേജിനെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അംബ്രല്ല സെൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ MSC ആണ് ഒരു യൂസറിന്റെ സ്പീഡിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെല്ലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസറിനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കും. അതായത് ലാർജ് സെല്ലാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസറിനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെയോ സ്മോൾ മൈക്രോ സെല്ലാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസറിനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് MSC ആണ് ബൈ മോണിറ്ററിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഈച്ച് യൂസർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് അംബ്രല്ല സെൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഓഫിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 സെഷനിലും സെല്ലുലാർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചത്. സെല്ലുലാർ കൺസെപ്റ്റ്സിന്റെ എന്താണ് സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് സെല്ലുലാർ കൺസെപ്റ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ അസൈൻമെന്റ്, ദെൻ ഹാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.